잘 지내고 계세요? 성탄 인사까지 영상으로 하려니까 아쉬움이 많네요. 어쨌든 성탄 인사를 전합니다. 메리 크리스마스. 저는 어제 짐을 보냈어요. 짐을 보내는 게 쉬운 일은 아니더라고요. 그래도 은혜 가운데 잘 마쳤고 짐을 잘 보냈고 이제 여러분과 함께 만날 날들을 기다리고 있습니다. 지금은 12월 20일이고요. 여러분과는 23일에 영상으로 만나게 되겠네요. 오늘이 성탄절 예배로 보내는 성탄 주일 예배로 모인 날이라고 제가 이야기를 들었어요. 그래서 오늘은 특별히 성탄절 설교이기 때문에 지난번에 정진우 목사님께서 팀 켈러 설교를 미리 보내주셨어요. 이것을 미리 보기로 했다고 말씀해 주셔서 오늘은 우리 팀 켈러 목사님의 설교를 먼저 좀 듣고 나서 그 다음에 제 설교를 이어가도록 하겠습니다. 팀 켈러 목사님 설교 함께 볼까요? You say, love makes a difference. Love matters. Taking care of people matters. And if there is no other thing but your body, if there is only this world, if this life is all there is, Francis Crick is right. And love is nothing but a chemical response in the brain that enables you to survive. But there's a different way of looking at it. And by the way, I know plenty of people in New York City who believe that. That's what they say. Everything has a scientific explanation. Everything has a natural cause. Maybe there's a God, but we don't know. We must never take that into account. Secular point of view. And yet nobody lives as if love doesn't matter. Nobody lives as if these thoughts and these feelings are really just chemical responses, though they would be on that point of view. And yet nobody lives that way. Christmas tells you that what your heart intuitively knows is true. Christmas can make you whole, oh New Yorker. If your brain tells you one thing and your heart tells you another thing, so your brain says this is it, but you're not living that way, Christmas can make you whole. Because Christmas proves that love is not something that just happened inside a human brain as a chemical response, but love pre-existed the world, created the world, and is redeeming the world. Where does it get that? Well, the beginning of chapter 1 of John, and the beginning of 1 John, and the beginning of chapter 1 of the Gospel of John, and chapter 5 and chapter 17. John gives us more about the Trinity than any other writer in the Bible. And you notice what it says here is from the beginning. That doesn't say what that's saying. When the beginning of time happened, there was already the Word and the Father. The Son was with the Father. See that? He says, we proclaim to you the eternal life which was with the Father from the beginning. And of course, over in chapter 1 of John, it says, in the beginning, the Word of Christ already was. And the Word was with God, and the Word was God. Every other religion says God is a force, or God is a unipersonal being who created. And of course, you can't have love till you create other persons. In other words, you have to have more than one person to have love. So other religions say either God's an impersonal force, or God is a unipersonal being that created, and then love came in. But only Christianity says that God is a communal, glorious love in himself. There's one God, but in that one God, there have always been three persons. And those three persons have been knowing and loving each other and adoring each other from all eternity, which means love love was before the world. And the world came from a God who was already love. Love created the world. The world came out of love. And the world is redeeming love. The love is redeeming the world too. Love is not just a response up in your brain. It was before the world, it created the world, and now it's redeeming the world. Because why did God come to earth? Why did he go to all this incredible trouble to become something that could be seen and heard and tasted and touched? I'll tell you. When I was 11 years old, Yuri Gagarin, the first Russian cosmonaut, orbited the Earth. That was 1961. You can do the math. It was one of the first things I remember of reading in the paper and everybody being really excited about it. And Nikita Khrushchev, who was the premier of Russia at the time, actually said, after that, he said at one point, we in Russia, our official religion is atheism, or we're officially atheists. And we have even more evidence for atheism now because we sent a man into heavens and there was no God there.
So we have more evidence than ever. Now, C.S. Lewis was still alive at that time, and he heard what Nikita Khrushchev said, and so he wrote a little essay called The Seeing Eye. And he said, think about it, everybody. If there was a God, you wouldn't relate to God the way a person who lives on the first floor relates to a person who lives on the second floor. See, Nikita Khrushchev was actually saying, he was thinking of God as someone who lives on the second floor. And we were down here on earth, and we sent a man to the second floor, and there was nobody home. So clearly there's nobody up there. And Lewis says, well, think about it. If there was a God, you wouldn't relate to him the way a person on the second floor relates to the person on the third floor. You would relate to him the way Shakespeare relates to Hamlet. See, Shakespeare created Hamlet. And the only way Hamlet can know anything about Shakespeare is if Shakespeare writes something about himself into the play. Hamlet's not going to find anything out about Shakespeare by going up into the rafters of the stage, looking upstairs. Only if Shakespeare, how do you say it? Only if the creator, by revelation, reveals something to the creature. You'll only know something about your creator if he writes something into the world, into the play. And then Lewis said, but God did something better than just write some information in. Dorothy L. Sayers was a woman who lived some years ago, and she was the first one of the first women who ever graduated from Oxford, and she was a writer of mystery detective stories. And her most famous character was Lord Peter Wimsey, who was an aristocrat who solved mysteries. And in the middle of all these novels and short stories about Lord Peter Wimsey, who was a single man for for a big period of time, suddenly a woman appears in the novels. Her name is Harriet Vane. She's not very particularly good looking. She's one of the first women who ever graduated from Oxford. She's a writer of detective fiction. And she and Peter meet, and they solve a couple of mysteries, and then they fall in love and live happily ever after. And many people have said that Dorothy Sayers looked into the world she created and looked at the man that she created and fell in love with him and wrote herself into the story because she saw he was lonely and he needed someone to save him. And so she wrote herself in the story, and they lived happily ever after. Isn't that sweet? Isn't that moving? Of course it's moving. And yet God has actually done that. The doctrine of Christmas, the teaching of Christmas, is that the love who created the world and who created us and who knows that we've gone astray and we've gone away from him and we're in a mess, God has looked into the world that he created, and he's looked at us, the main character in the world, human race, and he's loved us, and he wrote himself into the play. He wrote himself into our lives. That's why he was born in a manger. And he came to save us, to live the life we should have lived, to die the death we should have died in our place. There's a barrier between us and God, and as everybody knows, when you wrong someone, there's a barrier in that relationship. God has to, until it's dealt with, God had to deal with it, and that's how he came. Love is not just a chemical reaction or a chemical response. We know it's not. We talk about love, and when we talk about love, we talk about forever. I'll love you forever, which is silly. Why don't we just say, I'll love you till I die or you die? But we don't feel that way. We feel like our love is going to... Why do we feel that way? Because love is not a thing originally from time and space. It's come into the world. It's come from somewhere else. Christmas proves that. 네. 저는 어린 시절에 제 또래에 비해서는 좀 더 가난한 시절을 많이 보냈어요. 어릴 때 어디 살았냐면 서울 변두리 그 상도동이라는 지역에 단칸방에 살았습니다. 사남매가 부모님과 함께 살았고, 저희 어머니는 이 경제적인 관념도 별로 없으시고, 또 가정을 돌보는 데에는 전혀 관심이 없는 아버지를 대신해서 사남매를 돌보면서 살아가셨죠. 사남매를 그렇게 가난 가운데 키운다는 것이 결코 쉬운 시절은 아니었던 것 같아요. 그 당시에 여자가 할 수 있는 일이 많지 않았잖아요. 그래서 저희 어머니는 뭘 하셨냐면 파출부 일을 하셨어요. 그래서 파출부를 하면서 저희 사남매를 이렇게 키워가셨습니다. 나름 행복했어요. 남들하고 비교하기 전까지는.
그리고 가난한 게 왜 불편한가, 돈이 없는 게 뭐가 불편한가를 깨닫기 전까지는 나름 행복하고 좋은 기억들이 많이 있었습니다. 저희 어머니가 그 무렵에 동네에 작은 개척교회 사모님의 전도를 받아서 교회를 다니기 시작하셨어요. 그때 어머니가 일요일밖에 안 쉬셨거든요. 일요일밖에 쉬는 날이 없었음에도 불구하고 주일 예배는 빼먹지 않고 가셨고 주일 저녁에도 가셨어요. 그러니까 사남매 키우면서 파출비를 하니까 대부분 그 집안일 같은 것들을 다 몰아서 해야 되잖아요. 굉장히 피곤하셨을 텐데 그럼에도 불구하고 교회를 나가는 일을 게을리하진 않으셨고 나름 신앙생활을 열심히 하셨습니다. 아마도 그 가난하고 고단했던 그 시절 속에서는 어머니에게는 한 줄기 빛 같은 거였던 것 같아요. 그래서 어머니와 함께 그 주일 예배, 주일 저녁 예배 가는 그 시간이 저는 그 옆에 항상 있었어요. 어머니가 저녁 예배 가서 많이 조실 때도 옆에서 같이 있었고, 어머니가 울 때도 같이 울고 웃으실 때 같이 웃고, 그런 막내 아들로 저는 자라났습니다. 근데 그 시절에 가난하니까 사남매나 되는 그 아이들을 매번 뭐 생일을 챙겨주거나 선물을 사주거나 이러기는 쉽지 않았어요. 그러다 보니까 저는 누군가가 저의 생일을 알고 생일 파티를 열어주거나 선물을 주는 것에 굉장히 어색함을 느끼는 사람이었습니다. 제가 결혼하고 처음 생일 맞이했을 때 아내가 조그만한 이벤트를 해줬어요. 미역국도 끓여주고 꽃갈모자도 쓰고 케이크도 만들어가지고 이렇게 축하 노래 불러주고 그랬는데 너무너무 어색했습니다. 왜냐하면 어릴 때 한 번도 그런 걸 해본 경험이 없는 거예요. 그래서 너무너무 어색해서 미안할 정도로 아내에게 그런 것을 열심히 준비해준 아내에게 미안할 만큼 어색했었던 그때 기분이 아직도 남아있어요. 근데 제가 어린 시절에 그런 환경 속에서도 딱 한 번 선물을 받아봤던 기억이 있어요. 그게 뭐였냐면 크리스마스 선물이었어요. 그것도 뭐 저 개인 한 사람에게만 주는 것이 아니라 저희 사남매, 성별도 다르고 나이도 좀 달랐던 이 사남매 아이들에게 딱 공통적으로 주는 딱 한 번의 선물이었습니다. 제가 2학년 때인가 3학년 때인가 초등학교 시절에 그때 어머니가 크리스마스 즈음에서 상자 하나 들고 오셨어요. 크리스마스 선물이래요. 그게 뭐였냐면 연필깎이였어요. 그 당시에 선풍적인 인기를 끌었던 그 샤파라는 연필을 꽂고 돌리면 깎아지는 그런 그 연필깎이였는데, 최고급 평은 뭐였냐면 기차 모양이었는데 그것까지는 못 사오시고 이 빨갛한 삼각형 모양의 빨간색이고 양철로 표지가 되어 있는 그 양철 표지에 뭐가 그려져 있었냐면 일본 애니메이션 그 아톰이라는 에스트로보이라는 그 애니메이션 주인공이 하늘 향해 날아가는 이렇게 표정하고 있는 그런 게 있는 그 샤파를 사갖고 오셨죠. 너무 좋았어요. 선물이라는 것 자체가 너무 좋았고, 그리고 사실 그 동네 모든 아이들이 그런 게 없었어요. 연필을 넣고 연필 돌리는 이런 한 세 번 돌리면 연필심이 부러지고 마는 그런 수동만 있었지, 연필을 꽂고 손잡이를 돌리면 깔끔하게 깎아지는 그런 연필 깎기는 아무도 없었거든요. 그래서 제가 그거 밟고 너무 좋아서 가슴에 품고 막 펄쩍펄쩍 뛰었던 기억이 납니다. 집에 있는 모든 연필 다 꺼냈죠. 다 깎았어요. 그리고 나서도 이렇게 마음이 안 풀려서 그 샤파를 들고 어딜 나갔냐면 동네에 나가서 친구들을 불러내는 거죠. 우리 엄마가 샤파 사줬다. 그래서 친구들 연필도 다 깎아주었던 그런 기억이 납니다. 곰곰이 생각해보면 그때 어머니의 나이가 지금의 저보다, 지금 제 아내의 나이보다 젊으셨어요. 저희 어머니가 막내인 저를 28에 낳으셨으니까 그 당시에 저보다도 어렸던 젊은 여자, 젊은 아주머니가, 젊은 엄마가 이 사남매를 키워가면서 그 시절을 어떻게 보냈을까, 그런 생각을 가끔 해봅니다. 그래서 제가 어머니께 가끔 물어봤어요. 그때 어떻게 키우셨냐고. 근데 가끔 물어봤을 때 어머니가 이런 말씀 하시더라고요. 사실 그때는 고아원에 보내는 것보다는 내가 힘들어도 키우는 게 낫겠다 싶은 마음으로 키우셨다고 그런 말씀을 해주시더라고요. 30대 중반의 젊은 엄마가 남편의 도움도 별로 기대할 수 없는 상황에서 자기 몸을 부서져라 일하면서 그 크리스마스가 되었을 때 생일 한번 챙겨주지 못한 그 미안한 마음에 선물 하나 준비하신 게 그 샤파였다는 거죠. 어떻게 보면 당연한 일이잖아요.
못 해주는 게 당연한 거죠. 가난한 시절에 사남매 된 아이들을 뭘 하나 사오는 게 뭐 쉽지 않았겠죠. 그럼에도 불구하고 어머니가 그 선물 하나 가지고 와서 아이들에게 안겨주고 아이들이 기뻐하는 모습을 보면서 그 마음에 함께 기뻐했던 그 이유, 그것이 무엇일까라는 거예요. 팀켈러 목사님 그 설교 영상 보셨겠지만 그 말이 정말 맞는 것 같아요. 사랑이란 감정은 내 안에서 어떠한 무슨 화학 반응을 일어나는 뇌 속에서 어떤 작용이 아니라 내 안에 본래 있었던 것이 아니라 하나님이 우리에게 부어주신 외부로부터 가지고 온 그런 정말 본성 아닌 본성, 우리가 말로 설명할 수 없는 본성 같은 바로 그러한 감정이라는 거죠. 사실 저희 어머니가 저희에게 했었던 그 모든 것들을 모성애라는 간단한 말로는 도저히 표현할 수가 없어요. 참 깊고 오묘한 감정이라는 거죠. 그러니까 그 모든 것들은 하나님이 우리 모두에게 심어 넣으신 그분의 이미지라는 거예요. 그분 하나님께서 창조 때에 우리를 창조하실 때에 그분의 형상대로 만드셨는데 그 형상 가운데 가장 중요한 것이 무엇이었냐면 사랑이라는 거죠. 하나만 말한다면 그냥 저는 사랑 그 자체라고 말하고 싶어요. 하나님께서 우리를 그분의 형상대로 지으시고 우리 안에 그 사랑을 심어 넣으신 거죠. 그래서 우리는 사랑을 할 수밖에 없고 사랑을 그렇게 베풀 수밖에 없는 존재로 지어지고, 그래서 우리 어머니, 우리 부모, 그리고 모두가 사랑을 하는 마음을 가질 수밖에 없게 창조되었다는 거예요. 그런데 여러분, 이 세상이 그 사랑을 많이 잃어버렸어요. 본능처럼 올라오는 그 모성애 같은 사랑까지도 많이 왜곡되어 버린 현실을 바라보게 되는 것이죠. 제가 몇 년 전에 뉴스로 봤던 끔찍한 뉴스 중에 뭐가 있었냐면, 고등학생 남자아이가 수능시험을 보고 자기 집에 엄마를 살인한 다음에 그 사체를 숨겨놓은 게 발각되었던 사건이 있었어요. 수능 보기 몇 개월 전에 이미 엄마를 살해해서 장롱에 숨겨두었는데 이 아이는 학교도 멀쩡히 가고 수능시험까지 다 치렀다는 거예요. 여론이 들끓었죠. 어떻게 아이가 그럴 수가 있느냐. 그런데 알고 보니까 이 아이가 엄마의 집착으로 말미암아 골프채로 맞아가면서 공부했다는 사실이 밝혀졌어요. 항상 몸에 피멍이 들어있는 거예요. 그래서 이 아이 엄마가 이 아이에게 계속 좋은 대학 가기를 원하여서 집착하고, 이 아이가 거의 전교 1등에 가까웠대요. 점수 조금만 떨어지면 골프채로 때리고, 이런 상황이 반복되니까 이 아빠도 견디지 못하고 이혼을 하신 거예요. 근데 그렇게 된 이후에 엄마는 더더욱 아들에게 집착하는 거죠. 좋은 대학, 좋은 학교. 그런데 이 아이가 그것을 견디지 못하고 우발적으로 엄마를 살해하고 말았던 거예요. 여러분, 우리의 죄악된 본성, 우리의 타락은 하나님이 넣어놓으신 사랑이라는 원래 형상까지도 변질시켜 버린 거예요. 집착을 사랑이라고 이야기하고 욕심을 사랑이라고 이야기해요. 우리가 가지고 있는 그 타락한 본성으로 인한 집착과 욕심까지도 사랑이라고 포장해서 노래하는 요즘 가수가 얼마나 많아요. 요즘 아이돌 가수들 보면 사랑 노래라고 이야기하는데 다 변질되고 왜곡되었어요. 진정한 창조주의 사랑은 말하지 않아요. 조건 없는 사랑은 말하지 않아요. 희생적인 사랑 말하지 않아요. 뭘 해줘야 되고 뭘 채워줘야 되고 뭔가 만족시켜주고 그 사람을 소유해만 사랑이라고 말하는 것이 요즘 사랑이라는 겁니다. 제 막내딸이 있어요. 6살인데 저희 강아지입니다. 저희 활력소이고 틈만 나면 안아달라 그러고 틈만 나면 사랑한다 그래요. 유치원에 등원시킬 때도 신발을 벗어서 신발장에 넣은 다음에 두 팔을 크게 벌려서 저를 안아주고 뽀뽀한 다음에 이렇게 손을 흔들면서 안녕하고 가요. 그걸 보면 너무 사랑스럽죠. 유치원 선생님도 항상 그거 보면서 애정 표현도 풍부하다고 너무 예쁘다고 칭찬해줘요. 그런데 이 아이가 진짜 껌딱지예요. 날마다 제 옆에서 자는데 얼마 전에 저한테 그런 일이 있었어요. 아빠, 요구르트 뜯어주세요 그러는 거예요. 2병째라서 제가 너무 단 걸 많이 먹으니까 걱정돼서 2병째니까 아빠 조금만 먹어도 돼? 그랬어요. 아빠 조금만 먹고 줄게 그랬더니 이 아이가 눈을 흘기면서 그러는 거예요. 안 돼, 먹지 마 그러는 겁니다. 소담아 2번째니까 아빠가 조금만 먹고 줄게. 그러니까 고개를 끄덕끄덕해요. 그러면서도 제가 이렇게 뜨는데 레이저가 나오는 거예요. 저를 바라보면서 막 째려보고 진짜 먹나 안 먹나. 그리고 내가 이렇게 뜯어가지고 먹는 척
하면서 호로록거렸습니다. 어떻게 됐을까요? 울었어요. 막 울면서 아빠가 내 거 먹었다고 그러는 거예요. 제가 그때 그랬어요. 사랑한다면서 이것도 못 먹어? 아빠 먹는 척만 하고 먹지도 않았어. 그렇게 말해 주었습니다. 사실 이게 우리가 살아가는 세상 속에서의 사랑의 모습이에요. 감정에 충실하게 사랑해요. 때로 집착하고 그 집착이 범죄로 드러나기도 하고, 나에게 유익이 되면 사랑하고 그렇지 않으면 버리는 것. 이것이 요즘 세상에 말하는 변질된 사랑의 모습이라는 거죠. 하나님이 우리에게 보여주시고 원래 심어놓으신 하나님의 형상으로서의 사랑의 모습과는 너무나 거리가 멀어졌다는 거예요. 근데 예수님이 말씀 속에서 뭐라고 말씀하시냐면 요한복음 13장 34절입니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라. 사랑하래요. 그런데 뭘로 사랑하래요? 내가 너희를 사랑한 것 같은 그 사랑으로 하래요. 그러니까 이 땅이 말하는 변질되고 왜곡된 내 욕심과 내 집착과 내 소유욕으로 변질되어 버린 그 타락한 본성으로서의 사랑이 아니라 하나님이 그 형상으로서 창조 때에 심어주신 그 사랑의 형상을 가지고 사랑하라는 거예요. 우리는 사랑을 배워야 된다고 생각하는 사람은 아무도 없어요. 그런데 우리는 사랑을 배워야 돼요. 누구로부터 배워야 되나요? 하나님으로부터 배워야 되는 거죠. 하나님께서 자기 사랑으로 사랑하래요. 너네 그 변질된 그 사랑 말고 내가 너에게 심어준 그 형상으로서의 사랑을 가지고 서로 사랑하라는 거죠. 우리는 감정이 생기면 사랑한다 그래요. 배우면 된다 그래요. 태어나서 엄마 아빠를 보면 사랑한다 그러고 결혼해서 아기 낳으면 사랑하게 된다 그래요. 사랑이 그냥 그런 본능이라 그래요. 아니에요. 그것은 타락한 본능으로 인한 변질된 사랑일 뿐이라는 겁니다. 예수님이 그런데 우리에게 뭘 말씀하시냐면 나의 사랑을 배워서 사랑하래요. 하나님 아버지와 내가 사랑했던 그 사랑, 하나님 아버지가 나를 사랑하신 그 사랑, 내가 아버지를 사랑하는 그 사랑, 그 사랑을 가지고 내가 너에게 알려줄게, 계명으로 줄게. 그러니까 이제 그 사랑으로 사랑하라, 그렇게 말씀하고 있는 거죠. 여러분, 사실 이 말씀하신 자리가 어디냐면 6월절 만찬 자리예요. 그 자리에서 이미 여러 가지 일이 있었어요. 발 닦아주셨죠. 제자들은 싸우죠. 제자들 중에 누구 하나는 벌써 배신한다고 도망가고 나가버렸어요. 그러니까 이미 그 자리에서 이 제자들 간에서의 그 욕심과 다툼, 그 인간적인 모든 본성 다 드러난 자리잖아요. 그런데 그 자리에서 뭘 말씀하시냐면 너희가 가진 그 사랑, 내가 말한 그 창조주로서의 형상에서 얼마나 멀어졌는지 다 보이지 않니? 그런데 내가 너희를 사랑하여서 내가 죽기로 결정하고 나의 살과 피를 나누어 준 그 사랑을 내가 계명으로 알려줄게. 서로 사랑해라. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 여러분, 우리는 그 사랑을 배워야 해요. 창조주 하나님 아버지, 우리 예수님으로부터 그 사랑을 배워야 합니다. 그래서 우리는 그분과의 만남이 꼭 필수적인 거죠. 그분을 만나고 그 자리에서 그분과 교제하는 삶이 그래서 필수적이라는 겁니다. 그분과 늘 친밀한 교제를 나누지 않으면 우리는 그분의 사랑을 배워낼 수가 없는 거예요. 그렇지 않으면 이 세대 속에서 여전히 변질된 사랑을 사랑이라고 말하고 여전히 변질된 이 세상 속에서 내 욕심을 사랑으로 착각하고 살아갈 수밖에 없게 되는 것이죠. 예수님은 성경에서 이러한 사랑의 사람을 한 가지 비유를 들어서 설명하셨어요. 어떤 사람이라고 말해주셨어요. 누구일까요? 모든 율법적인 환경이나 사회적인 환경이나 편견 그리고 상처, 이것들을 다 뛰어넘어서 창조주가 심어놓으신 그 형상으로서의 사랑, 그것을 보여준 딱 한 사람이 성경에 등장해요. 그게 누구냐면 사마리아 사람이에요. 사마리아 사람. 예루살렘에서 여리고로 넘어가는 그 깊은 협곡에서 어떤 사람이 강도를 만났어요. 유대인이에요. 그런데 그 사람을 모두가 지나쳐가요. 레위 사람, 제사장 다 지나가는데 딱 한 사람이 그를 그냥 지나치지 않고 돈을 지불하고 시간을 지불해서 그 사람을 고쳐주고 이렇게 해주었습니다. 그 사람은 사마리아 사람이고 비즈니스를 하는 사람이에요. 여러분, 장사하는 사람에게 시간과 돈 얼마나 중요합니까? 자기 생명 같은 거잖아요. 근데 이 사람이 자기 모든 생명 같은 돈과 시간을 다 낭비하면서까지 그를 사랑합니다. 그를 돌보아 줍니다.
여러분, 이게 누구를 가르쳐 주는 거였어요? 예수님이잖아요. 사실 사마리아 사람이 보여주는 그 사랑은 바로 예수님의 사랑을 보여주는 거예요. 예수님께서 모든 것을 차별하지 않고 모든 환경을 뛰어넘어 모든 것을 낭비하며 그분의 생명을 버리면서까지 우리를 사랑해 주셨어요. 먼저 지나간 두 사람 있죠. 레위 사람, 제사장. 왜 지나갔죠? 무엇 때문에? 제사 섬기러 가야 된대요. 제사 섬기러 가는 그 와중에 하나님을 섬긴다고 말하지만 그들이 말하는 그 섬김 속에 하나님을 사랑하는 마음이 있었을까요? 아니요. 그것은 종교적인 열심이지 사랑이 아니에요. 그들이 하나님을 사랑하는 마음이 있었다면 그를 지나칠 수 없는 거죠. 그리고 과연 그러면 그렇게 지나쳐간 그 제사를 섬기는 자리에서 하나님이 말씀하신 하나님의 형상으로 심어주신 그 사랑의 마음이 그 마음 속에 있었을까요? 종교적인 열심, 편견, 율법적인 사고방식, 그 안에는 사랑이 없어요. 이 땅에서 알고 있는 모든 그 변질되고 왜곡된 사랑, 그것밖에 그들의 마음에 없었다는 것을 알 수 있는 것이죠. 그래서 여러분, 우리는 늘 예수님으로부터 그 사랑을 배우고 그 사랑을 닮아서 살아가야 하는 사람들입니다. 우리 안에 사랑의 원동력이 없다는 것을 인정해야 되는 거예요. 그래서 사랑 그 자체로 이 땅에 오신 예수님을 만나고 그분과 교제하면서 그 사랑을 배워가서 그 사랑을 배워서 사랑해야 되는 것이 바로 우리라는 것입니다. 왜냐하면 우리 안에는 그 사랑이 없기 때문에 그래요. 왜곡된 사랑만이 가득하죠. 제가 얼마 전에 뉴스 기사 하나를 봤어요. 그 뉴스 기사 제목이 뭐냐면 사랑이 사랑을 낳고라는 제목이었는데 내용이 이렇습니다. IMF가 터졌을 때 시장에서 팔다 남은 생선 대가리를 얻어다가 그 아이들에게 먹을 것이 없어서 고생했던 지방의 한 사업가 이야기예요. 이 사람이 어떻게든 파산 선고를 받은 다음에 어떻게든 이렇게 다시 노력을 해가지고 다 재기를 했습니다. 근데 재기하는 과정에서 이 사람이 뭘 했냐면 후원을 조금씩 했던 거예요. 다른 사람들 돕는 후원을. 그리고 올해 드디어 이 사람이 1억 원을 기부한 다음에 고액 기부자 모임, 그 어너스 클럽이라는 곳에 초청되어서 가게 되었다는 거예요. 근데 이 사람이 그 어너스 클럽에 갔을 때에 어떤 사람이 정말 얼굴도 모르는 일명씩도 없는 사람이 자기에게 찾아와서 바로 당신이라면서 막 울었다는 거예요. 왜 울었냐 했더니 그분이 운영하는 기업의 이름으로 자기에게 후원금이 왔는데 그때가 자기 아이 병원비가 없어서 너무 힘들어할 때였다는 거죠. 그래서 그 사람에게 당신이군요. 바로 당신이 내가 너무나 힘들고 돈이 없을 때 내 아이 병원비를 선뜻 보내주신 분이 바로 당신이에요. 당신 때문에 내가 기부하고 나누는 삶에 대해 늘 갈망하다가 나도 드디어 재기에 성공해서 고액 기부자가 되어 이 자리에 왔는데 내가 여기서 당신을 만났다고 그러면서 울었다는 거예요. 내가 당신 때문에 살게 되었습니다. 당신의 사랑이 없었으면 난 아마 죽고 말았을 거예요. 당신은 우리 가족의 생명의 은인입니다. 그렇게 말했다는 거죠. 사실 이 기업가도 그 파산하고 너무나 힘들었던 시절에 많은 사람의 도움을 받았대요. 그래서 그것을 잃을 수가 없어가지고 자기가 어려운 시절에 속에서도 버는 돈의 일부를 항상 떼서 누군가에게 나누는 삶을 실천하다가 이렇게 된 거였거든요. 기사 제목도 너무 재밌어요. 너무 좋아요. 사랑이 사랑을 낳았대요. 여러분, 사랑은 배우는 거예요. 사랑을 받으면, 그리고 사랑을 인정하면 그 사랑이 얼마나 좋고 놀랍고 생명을 담은 사랑인가라는 것을 깨달으면 우리도 그 사랑을 배워서 할 수 있게 되는 것이죠. 사랑은 배우는 것입니다. 우리의 본능이 타락하고 그리고 감정대로 기복대로 집착하고 거기에 목숨 걸면서 그것을 사랑이라고 착각하기 때문에 진정한 사랑 대신 예수 그리스도로부터 우리는 배워야 하는 것입니다. 그리고 그 사랑을 가지고 우리는 우리 배우자, 그리고 우리 자녀, 우리 모든 한 사람 한 사람들을 사랑하는 사람으로 살아갈 수 있게 되는 것이죠. 여러분, 우리가 이제 주님과 함께 그 모든 것을 일깨워서 사랑할 수 있게 되기를 축복합니다. 그래서 우리 사랑의 언약 되신 그리스도와 함께 날마다 호흡하는 하나님의 사람으로 살아갈 수 있어야 될 줄로 믿습니다. 이번 성탄절이 다른 때보다 좀 썰렁하다고 이야기 들었어요. 일도 하셔야 되고 목사님들도 없어가지고 예전같이 함께 모여서 예배하고 온 가족 예배같이
그렇게 모여서 시끌벅적하게 보낼 시간도 없다고 이야기 들어서 좀 죄송하더라고요. 제가 좀 빨리 갔어야 되는 건데, 그래도 여러분들이 이번 성탄절을 보내면서 이 사랑으로 충만해질 수 있으면 좋겠어요. 그래서 이 사랑 때문에 나에게 없는 우리의 형상 되신 예수님, 사랑의 형상이신 예수님, 그 사랑으로 말미암아 모든 사람에게 그 집착을 다 내려놓고 나눠줄 줄 아는 그 사랑 때문에 풍성한 성탄절이 될 수 있기를 축복합니다. 그래서 오늘 예배가 끝난 다음에 모든 사람들 많이 안아주시면 좋을 것 같아요. 사랑합니다. 그 말 한마디만으로도 우리 마음이 많이 따뜻해지잖아요. 예전에 그 사랑 말고 타락한 본성으로서의 그 사랑 말고 예수님의 사랑, 그 사랑을 배워서 사랑하겠다는 그 마음으로 서로를 안아주고 축복해주고, 다른 집의 자녀라도 뭐 어때요? 끝나고 다 안아주고 내가 그 사랑으로 너를 사랑해, 그렇게 말해주는 멋진 크리스마스가 될 수 있기를 축복합니다. 그래서 온가족 예배도 없고 아이들의 발표회가 없어도 예수님의 사랑, 하늘의 사랑, 그 보좌를 버리고 이 땅에 오신 그 사랑의 원형으로서 예수님 때문에 기쁘고 풍성한 크리스마스가 될 수 있기를 축복합니다. 여러분 모두에게 그리스도의 사랑을 전합니다. 즐거운 성탄절 되시기를 바랍니다. 메리 크리스마스. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 주께서 사랑의 원형으로 이 땅에 오셨음을 찬양합니다. 주님이 이 땅에 오셔서 보여주신 그 사랑이 우리의 사랑과 같지 않아서 감사합니다. 그 사랑이 너무나 놀라워서 감사합니다. 우리의 타락한 본성으로 어그러지고 변형되어 버린 사랑의 모습 가운데에 주님께서 오셔서 가르쳐 주시고 보여주신 그 사랑이 너무나 놀랍습니다. 주님, 이제 간구합니다. 우리에게 그 사랑을 더 알려주시옵소서. 우리가 주님 앞에 나아가 무릎 꿇을 때에, 주님 앞에서 말씀을 펼 때마다, 기도할 때마다 그 사랑을 보여주고 알려주시어서 그 사랑을 배워 기꺼이 사랑할 줄 아는, 기꺼이 사랑하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 그래서 그 사랑으로 말미암아 풍성하여지고 그 사랑으로 말미암아 행복함을 느끼는 우리 모두가 될 수 있도록 이 성탄절에 함께하여 주옵소서. 하나님, 저 알칸사 사랑의 교회에서 저 먼 곳에서 비록 만날 수는 없지만 그들 모두에게 주님이 계시기를 원합니다. 주께서 사랑하여 주시고 품어주시고 그곳에서 느낄 수 있는 모든 어려움과 아픔과 그리고 외로움 속에서 주님 일하여 주시옵소서. 내가 너를 사랑한다는 주의 음성을 들어서 그 사랑 안에 모든 것을 다 걸고 모든 것을 다 느끼고 모든 것을 주님께로부터 받아서 모든 외로움들을 치유해 나갈 줄 아는 귀한 성도들 될 수 있게 주님 함께하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.